Hello, good morning. Hello, online participants, please unmute and say hello. Very good, sir. Good morning. Okay, let's start our class. Today's topic for discussion is first information report to final report. All of you must be aware what is the FIR. FIR is the first step in criminal justice system. In every criminal trial starts with either FIR or complaint. Okay, a criminal case starts either with first information report or complaint. Okay, what is FIR? Generally, it's a document prepared by police when they receive any information about the commission of a cognizable offense. I will share this notes with you. Okay. Section 154 ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ CRPC section 154 ತಗೊಳ್ಳಿ just okay. All of you have BNSS also. BNSS ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ online participants. Yes, sir. Because we will be simultaneously dealing with both CRPC and BNSS as well as IPC, Bharatiya Nyaya Sanhita, and also Evidence Act and BSA. So FIR plays a very crucial role as it sets criminal law into motion and enables the police to begin an investigation. Generally, an investigation begins after registration of after recording of FIR. What are the relevant provisions? The first step is section 154. Can anybody read? For the benefit of all participants, can anybody read? Any online participants? Anybody? Quickly. Not entire text, only the first part. Anyone? Priyanka? ನೀವೇ ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such a form as the state government may prescribe in this law. Okay, what are the key points, key words, key terms you will find while reading this provision? Yavada important cognizable offense is very important. First one. Yes, it should be it shall be reduced to writing. Read over to the informant. Okay. Let's quickly see what is a cognizable offense. Section 2C ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ CRPC ಅಲ್ಲಿ section 2C just quick glance ಮಾಡಿ and BNSS ಅಲ್ಲಿ 2G. If you have comparative table it is better, otherwise also just refer 2C. There is no amendment in that section, so it's okay if it is section 2C also or 2G. Madam Mutira, Maria madam, just what is cognizable offense? Any offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, for the first time being in force, arrest without warrant. Arrest without warrant. What are the two concepts you will find here? Cognizable case and cognizable offense. What is the cognizable case and what is the cognizable offense? You will find both concepts. As per definition, the police officer without warrant, the police officer can arrest the accused.
That is the main point. A cognizable offense is in which the police officer can arrest a person without warrant. Okay. Okay. What are the other circumstances? In cognizable offense, a police officer can arrest an accused without warrant. What are the other circumstances when police officer can arrest a person without warrant? Just quickly refer section 40. Just let's go to section 40 CRPC. 41, sorry. 41. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ವೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇ ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 2C ಅನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 41A ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ who commits in the presence of a police officer a cognizable offense. Police officer immediate presence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ cognizable offense ಮಾಡಿದ್ರೆ he can arrest without warrant. ಅಲ್ಲಿ 3 years ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. You need not to confuse the punishment ಅದಲ್ಲ. The criteria is the offense must be committed in presence of any police officer. ಎಲ್ಲೊಬ್ರು police officer ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A cognizable offense take place. Like ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ವುಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 years ಸ್ಟಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಅಂಡರಲ್ಲಿ in the presence of the cognizable offense has been committed. Okay. Generally, in cognizable offense means the cognizable offense 2G BNSS 2C CRPC. Okay. So, what are the other circumstances? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 41 ನೀವು this will be assignment topic for you. 41 ಓದ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು 41D ನೋಡಿ 41. That of promise to any person acquainted with the fact of the case. So as to that is subsection 1D alva 1D okay ಅದಲ್ಲ 41 ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು subsection 1 no not capital D 41D 1D in whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be stolen property or any reasonably suspected of committed an offense with reference to such thing. Okay. Suppose ಯಾವುದೋ in the possession of any person bus stand ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ prima facie suspicion exist ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರೀಸನಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಸನಬಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೇಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ it must be supported by reasons reasonable what is the reasonable conduct ಅದಕ್ಕೊಂದು it shall be supported by reasons okay so in coming classes let's discuss in detail for the purpose of this unit this topic it's sufficient okay the other circumstances under section 41 a police officer can arrest without warrant
A 41 ಗೆ corresponding provision in BNSS. What is the corresponding provision? Quickly. Someone from online respond ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 35, sir. Okay, 35. Okay. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Your assignment is section 41 read with 35 BNS. Okay. Now we have seen what is cognizable offense. Now what is the cognizable non-cognizable offense? Bailable is a different concept. ಅದಕ್ಕೆ separate definition ಇದೆ. Cognizable and non. What is? Do you know the meaning of cognizance? Cognizance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Just general knowledge ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Generally, what is the meaning of the term cognizance? To take notice. Yes. To take notice of something. Okay. ಈಗ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೋ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ FIR ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection L CRPC. Quickly just a glance. Generally, for non-cognizable offense, the police cannot investigate or make an arrest without obtaining an order from magistrate. Okay. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us take example for cognizable offense. Cognizable offense ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? One example from IPC. ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 324. 307, sir. 307. ಓಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 307? Obviously it is 307. It's cognizable offense. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು? Quickly refer ಮಾಡಿ, because you have to read IPC, CRPC, everything ಅಲ್ವಾ? IPC ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. And as I always say, you must bring all the IPC, CRPC, Attempt and to Evidence Act and all the barracks. Attempt to. Please read, madam. Attempt to what? Madam, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, so that it will get registered in your mind. Okay, whether okay, attempt to murder, whether it is triable by court of judicial magistrate of first class or court of session, it's triable by sessions. Okay, still it's a cognizable case. Okay, any case, ಈಗ ಅದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ 307 ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ 307 ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ they must register FIR and start investigation process because it's a cognizable offense. Okay, non-cognizable offense ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. One example from IPC. ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 504? ಏನದು 504 IPC ಅಲ್ಲಿ? ಓಲ್ಡ್ 504 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಇದರಲ್ಲಿ BNS ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Intentional insult with intent to provoke breach of peace. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? What is the punishment for 504? 2 years. 2 years. Classification whether it's cognizable or non-cognizable? It's a non-cognizable offense. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೇನು ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈತಾರ,
ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಟು ಬ್ರೀಚ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೈದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವೋಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರೊವೋಕೇಶನ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಬೈ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬ್ರೀಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಹಳ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರೀಚ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ FIR, ಇಲ್ಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್. ದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರೊವೋಕ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೆದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಸ್ FIR? No, sir. No, why? The word itself mentions that it's a non-cognizable offense. The police officer cannot register FIR and investigate. Then what is the procedure? 155 CRPC ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಬೇಡ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, the police cannot register FIR. The police cannot start investigation also. Then what is the remedy? ಅದು 155 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. We will discuss in next class. Okay, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so FIR is registered only in cognizable offense. Okay, what if the 2 or more offenses are committed in single transaction? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈದ ನಂತರ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಆಗ ಬೋತ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್. 323 ಅಲ್ಲ, 320 ನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ವುಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನೋ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು, ಆವಾಗ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಂಡ್ 324 ಆಯ್ತು, 504 ಆಯ್ತು. ಬೋತ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್? ಬೈ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ at the end of the session ನೋಡೋಣ why it's a cognizable case ಅಂತ. So now what are the essentials elements of FIR and FIR? Essential ಏನೇನು ಇರಬೇಕು FIR ಅಲ್ಲಿ? First of all, information given to in charge of police station. The key term here, it's a information. It's an information. It's not a complaint. A complaint into the term ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Complaint is entirely different. Complaint is only made to the magistrate, not a police officer. Nowhere ಈಗ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ FIR ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು FIR ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ information given to an officer in charge of a police station. Who is in charge of a police station? SHO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಇವರು ASI ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ FIR. FIR ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ FIR.
Okay, the information must be reduced to writing and signed by the informant. What does it mean? The information ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. there is no necessary. ಓರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಇದು ಬೈ ಇದು ವಿತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ BNSS. Now FIR is permissible through digital mode also. Okay, in WhatsApp message ಕಳಿದ್ರು it must be treated as an FIR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ reduced to writing and signed by the informant. Signing by the informant is very important. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, when it is recorded digitally, who will sign it? ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓವರ್, ಓದಿ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 BNSS ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ must record, mandatory, shall be recorded by a women police officer ಅಂತ ಇದೆ. shall be, it's not maybe. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಯಾರೋ ಮೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಏನಿದೆ, ವುಮೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಿದೆ. And if such offences are alleged to have been committed against mentally or physically disabled person, the information shall be recorded at the residence or any place of his choice ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, in presence of interpreter of special educator. Physically, mentally challenge ಆಗಿದ್ರೆ, the person who has lodged information regarding sexual offences ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ it must be recorded videograph. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let's quickly discuss what are the purpose and importance of the FIR. Again, purpose FIR. The primary purpose of FIR is to set the criminal law into motion. Cognizable offense alle without FIR, police cannot commence investigation. It enables the police officer to initiate the investigation, as already discussed, preserve the earliest record of information about the occurrence of a crime. It's a first information alva. A crime ಬಗ್ಗೆ it need not be encyclopedia. It need not contain entire details, all the details. First, the primary details, basic details ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ದ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Even though it's not a substantial piece of evidence, it's a piece of evidence which can be used to corroborate the testimony. What is corroboration andre? Ado in Evidence Act we can discuss. Corroboration andre just support. Okay, ನಾಳೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು FIR ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿತೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು FIR ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಪೋಸಿಷನ್, ಅದು ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? FIR ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ the witness has given this testimony and this testimony is supported, corroborated by this FIR. ಅವಾಗ ಏನೋ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನ ಕೊರಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಇದರಿಂದ, FIR ಇಂದ. ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಇಫ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. FIR is based basis for the investigation. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ FIR is not a considered substantive piece of evidence, but it can be used to corroborate and contradict the relevant provisions 157 and 145 of the Indian Evidence Act. ಅಲ್ಲಿ what are the ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ BSA ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ BSA ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. Okay. We will discuss in detail what how to contradict, corroborate, section 145, 145, 157 ಎಲ್ಲ in detail ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Now who can lodge an FIR? ಒಂದು FIR ಅನ್ನು ಯಾರು ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅನ್ನು ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Those who suffered, they can, sir. Yes, victim. Okay, next. Who has the knowledge about the Who has the knowledge about? Next. Okay. Victim ಮಾಡಬಹುದು. Who has knowledge? Anybody who is acquainted with the facts. Okay, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR, ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 154 ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಪಿ ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಸ್ಟ್. FIR ಕಾಪಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ವಿಕ್ಟಿಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 154 ಅಲ್ಲಿ Complainant case. not Informant. complainant you as being a civil judge aspirant you cannot use the term complainant while dealing with the FIR and all. Complainant comes only in complaint case under section 200 CRPC, section 2D CRPC. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant. ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the key differences between section 154 CRPC and section 173 BNNS? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 BNNS ನ 173 ಬನ್ನಿ. ಈಗ every information relating to the commission of a public. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. But here by ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಿದೆ? by electronic communication. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. CRPC ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್. ಇದು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ NCRB ಸಂಕಲನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ NCRB ಸಂಕಲನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. CRPC ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ತರ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ BNSS ವಿತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2I. ಮೇಡಮ್ ಓದ್ತೀರಾ? 2I ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Transfer, whether from one person to another or from one device to another, Mhm. or from a person to a device, Hmm. or from a device to a person. Use of any electronic device, including a telephone, mobile phone, or any other wireless telecommunication device, or a computer, or audio video player, or camera, or any other electronic device will be specified by notice. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್, ವರ್ಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಿಟರ್ನ್. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕಾಲ್ FIR ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೈ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ FIR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತರ. ವರ್ಬಲ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ or other wireless telecommunication, computer, audio, video player, camera, other electronic device ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆವಾಗ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ FIR ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ shall be videographed ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ Provided for the ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎರ್ಲಿಯರ್ CRPC ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, CRPC ಇದೇ ಬೇಸ್ ನಮಗೆ. CRPC IPC ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ BNSS ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಫ್ರಮ್ 1st July this old laws all CRPC has been ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು CRPC ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 173 ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 19-20 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 174 ಅಲ್ಲಿ,
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ 73. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆರಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಸರ್ ವಿತಿನ್ 3 days ಒಳಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಸರ್ registration of FIR electronically which shall be taken on record only after it is being signed by the person giving within 3 it days. within 3 ವೆರಿ days. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು 154 ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಡಿಜಿಟಲ್ FIR ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ ವಿತಿನ್ 3 days ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 days ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ 3 days ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ and the substance thereof shall be entered in a book, ಸೇಮ್. ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊವೈಸೋದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಸರ್ which are punishable with 3 years or more but less than 7 years. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 years. ಓಕೆ, ಅದು ಶೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್? ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೇ ವಿತ್ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೋ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟಿ DSP ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 years ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years. 3 to 7 ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಫಾರ್ 3 years or more. 3 ಅಂದ್ರೆ 1 to 7 years ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿನದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 years ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 years ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತನಾ, ಇಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತನಾ? Before registration of FIR sir, within a 14 days ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಆತರ Sir, ಇದೆಯಾ? ಆತರ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆತರ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. FIR ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 24 hours ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಲ್ಲ, FIR ವಿತಿನ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲ್ಲ, 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬಿಫೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡೌಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತರ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಪವರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ 156 ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 175 Yes, the sir. corresponding section 156. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 156 ಅನ್ನ 154 ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, 175 ನ 173 ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅದನ್ನ. BNSS ಇನ್ನೇನ್ ಇದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ? ವಿತಿನ್ 14 days ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿನ 14 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4. ಈಗ ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಝೀರೋ FIR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಝೀರೋ FIR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಝೀರೋ FIR ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Zero FIR for offences took place outside the jurisdiction of a police station. ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ವೆದರ್ Sir, ಯು ಅದೇನು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಮತ್ತೆ 154 ಹೋದಾಗ 154 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 154 ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 154 ತಗೊಳ್ಳಿ. 154 ಓಪನ್ ಇದರಲ್ಲಿ CRPC ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೆನಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. FIR ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು CRPC ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು, ಸಾರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. FIR ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ FIR ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. irrespective of area ಅಲ್ಲ, ಅಂತ 154 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 154 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ. Shall be reduced to 50 or under his direction. ಅದು 156 ಜೊತೆ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. 155 ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 154 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ 173 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ. ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ
ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು irrespective of the area where the offense is committed. Okay, ಈ irrespective of the area ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ FIR ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ FIR ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 154 ಅಥವಾ 173 BNSS ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಹೋದ್ರೆ FIR ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ FIR ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 BNSS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ FIR ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ FIR ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 154 and information is received. What is the next step? Immediate next step ಯಾವುದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 156 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ BNSS 175 ಏನಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 175? ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 156 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ 1 to 3 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ BNSS ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 to 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 to 4 ಇದೆ. 1 to 4 ಇದೆ. ಪ್ರೊವೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್. ಓದಿ ಮೇಡಮ್. 156 without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having a jurisdiction over the local area within the limits of such a station would have power to inquire into or try under the provisions Okay. of personal Now, whether the powers under section 156 CRPC, section 156 subsection 1 CRPC is mandatory, obligatory, or it's just discretionary power of the police officer? Why it's discretion? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಎನಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಯಾಕೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಶಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಸರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಬೈನ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 156 ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್.
ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬೈತೀನಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಆಗ ಬೋತ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ 504 324 ಎರಡು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 323 324 ಪ್ಲಸ್ 504 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಮೆನಾಟ್, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಶೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡೌಟ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇ ವೆರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಶಲ್. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಮೇ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಶಲ್. ಮೇ ಅಂತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವನ್ ದೋ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ BNSS ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 7 years, 1 to 7 years ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, 0 to 7 years ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ 14 years ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ CRPC ಅಲ್ಲಿ 156 ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ 175 ಬನ್ನಿ. BNSS. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಕೇಸ್. ಜನರಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ DSP ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 210 may, after considering the application supported by an affidavit made and received and making such inquiry as necessary submissions. ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದ್ ಬೇಡ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 156(3) ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದ್ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 to 3 and 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ 156 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 156 ಅಲ್ಲಿ, 157 ಅಲ್ಲಿ. ಓದ್ತೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಅಲ್ಲ, BNSS ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 175 176 ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Information received or otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 175 to investigate. He shall forthwith send a report of the same to a magistrate. He shall forthwith send a report to the magistrate. ಏನದು? He shall forthwith send a report of the same to magistrate ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್? FIR ಅಲ್ವಾ? FIR ಅನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. He shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 156 154 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ FIR ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ, ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 CRPC ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Empowered to take cognizance of such offence and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below the rank as the ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 154 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, if he is empowered to investigate. When he is empowered to investigate? Section 156 ಅಲ್ಲಿ empowered to investigate ಯಾವಾಗ? FIR ಬೇಕಿದ್ರೆ whether he has the jurisdiction or not, he can receive the FIR, ಮಾಡ್ಬೋದು, 0 FIR ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, having jurisdiction over the local area within whose limits such station would have power, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ jurisdiction over, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಸೆಂಡ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ 176 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿ ಶಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೇಸ್ನ. FIR ಆಗಿದೆ, 307ಗೆ FIR ಆಗಿದೆ. FIR ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ 157. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ,
ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟು ಟೇಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಫೆಂಡರ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಹೀನಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಹೌದು, 100% ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ಅಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು 41 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 41 ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. 41A CRPC. The police officer shall, in all cases where the arrest of the person is not required under the provisions of subsection 1, issue a notice ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ರೀಸನ್ಸ್. ವೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೀಗ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು 504 ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ 324 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 3 years ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ 7 years ಇದೆ. ಈವನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದವನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೌ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 155 ಓದಿ. 158 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೌ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. 177 BNSS. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 177. ಓದಿ ಅದ್ ನಾವು. Sir, every report sent to a magistrate under section 176 shall, if the state government so directs, every report sent to a magistrate under section 176 ಅಂದಾಗ 157 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ CRPC ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 157 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ FIR. ಸೇಮ್ ಆ FIR ನ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 157 ಅಂದ್ರೆ FIR. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓದಿ ಮೇಡಮ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Directed through such superior officer of a police as the state government by general or special order appoints in that behalf. Okay. Suppose to such superior officer may give such instruction to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ
ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ FIR ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 24 hours ಅಂತ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 24 hours ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ 24 hours ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 158 ಆರ್ 177 FIR ಅನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್? IO ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ್ ಪವರ್. ಅದು ಏನ್ ಪವರ್? ಅದು ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೌ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 151 ಅಲ್ಲಿ 161 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಓರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಓರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆರೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 162 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. ಅದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ 162 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೀಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳೋಣ 162 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 24 hours ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಸರ್ಚ್? ಅದು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಓದಿ 165. PNS ಎಲ್ಲ 185 20 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ, ಇವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Search by police officer. ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. Whenever an officer in charge of a police station. ಅವ್ರು ಓದುವಾಗ ಉಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಓದಿ. ಮೇಡಮ್ ಓದಿ. ವೆನೆವರ್ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್, ಓದಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಈವನ್ ದೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, 500 ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಿ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಈಗಲೂ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಹೊಸ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೇ ರಾಥೋಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾ 1000 ಸಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಒಪಿನಿಯನ್. ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ನಾಲೆಜು, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನೆವರ್ ಓದಿ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಓದಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಉಳಿದು. Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for a purpose of an investigation. Anything necessary for the purpose of investigation. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ಚ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಸರ್ ಏನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಅವ್ನ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, so and so thing are important for the purpose of investigation. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು 504 324 ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಏನೇನಿದೆ, ಎಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಈಗ ನೀವೇ ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರೆ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬಂದು, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್, ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Articles relating to the incident. ಅದೇ ಏನೇನು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಚೇರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಸರ್ಚ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ, ಫುಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಶರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ನೆಸರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಓದಿ ಮೇಡಮ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಚ್. And the such thing cannot, in his opinion, be otherwise obtained without undue delay. Such officer may, after recording in writing the grounds, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ the grounds ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, CDL ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. and gen- ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಅನ್ನ ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 165. ಓಕೆ, 100 ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 24 hours. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 24 hours ಅಂತ ಇರುವ ಇದು ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 167. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. 167 ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬೈಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ. Yes, sir. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬೈಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೋದು 167 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 167 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. 167 ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಮೇಡಮ್ ಓದಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಇವರು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್, ನೀವೇ ಓದಿ. ನೀವು ಓದಿ ಮೇಡಮ್. 167. Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by Section 57, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of a police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary herein after prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such a magistrate. ಓಕೆ, 167 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ 167 ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ವೆನೆವರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು 158 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿತಿನ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತಿನ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿತಿನ್ 24 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, nearest judicial a copy of the entries in diary herein after prescribed. Herein after prescribed relating to case ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 172 ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 172 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. herein after ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, herein after prescribing relating to the case 172 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಡೈರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅದು ಜಸ್ಟ್ 172 ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಬರಿಬೇಕು. ಎಟ್ so and so time I received the information relating to this offense. At so and so time the accused was apprehended, arrested, and ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸ್ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಈಗ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ ಟಾಪ್ ಬೇಗ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 169 169 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 169 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು, If upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence. there is no sufficient evidence. There is not sufficient evidence or reasonable grounds of suspicion to justify the forwarding of the accused to the magistrate. Such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನೋ ಕೋಪದಿಂದ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 170 ಕೇಸಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೆನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓದಿ 170. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, Examination of witnesses by police. 170 of CRPC 180. Examination. 180 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, Examination of witnesses by police. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 170 ಅಲ್ಲ, ಅದು 190 ಇರ್ಬೇಕು. 190 ಸಾರಿ, ಅದನ್ನ 190 ಇಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಟೈಪೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎರರ್. 190 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಓದಿ ಮೇಡಮ್. ಇಫ್ ಅಪಾನ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 190. Yes, sent to magistrate when Hmm. evidence Mhm. under this chapter. It appears to the officer in charge of the police station that there is a sufficient evidence or reasonable grounds. As aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the One accused. ನಿಮಿಷ. If upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid. Such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. 173 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 24 hours. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 190 ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. CRPC 190 ಓಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬರೀ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಪದ ಇದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವುದು? ಡೈರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 172 ಕೇಸ್ ಡೈರಿ. CD ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ, ಕೇಸ್ ಡೈರಿ CD ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಡೈರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. 172 ಎವ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶಲ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಕೇಸ್ ಡೈರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಡೈರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಸ್ ಡೈರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯನ್ನ CD ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ದಿದ್ದಾರಾ. ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಂಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರಿ, setting for the time at which the information reached him, the time at which he began and the closed is investigation. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1A, the statements of a witnesses recorded during the course of investigation under section 161 shall be inserted in the case diary. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಡೈರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ ಡೈರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ CD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಡೈರಿ ರೆಫರ್ ಟು shall be a volume and duly paginated. Okay, next, a criminal court may send for police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid in such inquiry or trial.
ನೀವು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ? ಯಾರಪ್ಪ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಸ್ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಡೈರಿ ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯನ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they should be entitled to see the ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈವನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Section 161, Section 147 as the case may be. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ 172 ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಓಪನ್, ಏನು ಆತರ ಇಂತೆಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 173 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈನಾಲಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ CRPC, ಆಸ್ ಪರ್ BNSS ಸೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ 173 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 173 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ 7 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 7 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 7 7 7 and 8. Where the police officer investigates case finds convenient so to do, he may furnish the copies to accused. Accused ಗೆ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ವೊಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 207 ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ shall be deemed to preclude further investigation in respect of offense. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ in a case which involves 2 or more offenses of which at least one is cognizable? Section 155 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, the case shall be deemed to be a cognizable case. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೀಮ್ಸ್ಗೆ
ಮೇಡಮ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೋಗೋ ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್. ಏನು ರೋಲ್ ಏನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ದು? FIR ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ FIR ಟು ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ FIR ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಮಸ್ಟ್ IPC ಬುಕ್ ತರಲೇಬೇಕು. IPC BNSS ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಸೆಕ್ಷನ್ 41, 40, 41A, 41, 40 ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡಿ. Thank you, sir.